मुनाफे दे वाले चंगा भी है। अच्छा। जे ना च नुकसान ना होवे ते बंदे नु सोने दी रोटियां खवा सकदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक कम उम्र नौजवान से जिसने बकरियों के इश्क में, बकरियों के शौक में स्कूल छोड़ दिया और गोट फार्मिंग में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और अपने घर का कफील बन चुका है। उमर अली ने 7 साल कबल सिर्फ 2 देसी बकरियों से ये कारोबार शुरू किया। अब माशाल्लाह 35 के करीब बकरियां हैं। ये हर साल ईद पर बकरे सेल करता है। इसके अलावा बकरियां भी फरोख्त करता है। इस नौजवान के मुताबिक बकरियों का कारोबार इंसान को सोने की रोटियां खिला सकता है अगर इसमें नुकसान ना हो। जी हाँ दोस्तों, सोने की रोटियां। इस नौजवान की गुफ्तगू सुनकर दिल खुश हो जाएगा। तो ये वीडियो गोट फार्मिंग के मतलब किसी तोहफा से कम नहीं। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की ना अपना? उमर अली। उमर भाई इलाका केड़ा है? जिला सियालकोट। जिला सियालकोट, जिंदाबाद। माशाल्लाह किन्नियां बकरियां रखियां ने? 35 जी। केड़ी नस्ल दियां बकरियां ने? इको ही नस्ल सारियां मेरियां देसी ने। सारियां देसी ने जी। क्या बात है। किन्ने साल हो गए तेनू बकरियां दा काम करदे? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हां। किन्नियां बकरियां शुरू कीता हिया? दो दो हां ते 35 हो गईयां ने जी। इस तरह को बेचदा वटदा भी रहे? जी, सेल भी करदा रहा। किन्नियां क? बहुत कीतियां ने, बहुत लियां। अच्छा, यानी खरीदो फरोख्त दा काम ही नाल नाल हां जारी चलदा है। तो 5-6 सालां च की नोट कीता? कैसा काम है? अच्छा काम है। अच्छा काम है। अच्छा काम है। स्कूल क्यों नहीं पढ़िया? स्कूल इसके शौक रहे जी। बकरी दे शौक च? हाँ बकरियां नहीं पसंद हैं जी। और क्या बात है। अच्छा तो फिर ए दस कि खासकर तू देसियां दा इंतखाब क्यों कीता? तेनू बकरियां पसंद हैं? मैनू देसियां दा इंतखाब तां कीता, असल सबसे अच्छी है नस्ल, ये सब तो चंगी है जी। किस हवाले नाल? साडे सियालकोट जिले नाल मतलब ये अच्छी है जी। दुध ज्यादा दिंदी है, गोश्त ज्यादा करदी की? ये दुध भी ठीक देंदियां ने। जेड़ी होर इलाके दियां बकरियां ने उन्हां दा होर इलाके दा हिसाब है। साडे जेड़ियां मेरे पीछे सामने लेला खलोता है, ज्यादा साडे इलाके च ये कलर चलदा है। ठीक है, यानी साडे इलाके च ही कामयाब ने? साडे इलाके च ये कामयाब नहीं ते टैडी भी ते कामयाब है? नहीं, टैडी आजड़ी नहीं लेंदे ना। शहरी बंदा पसंद करदा है। अच्छा। शहरी चिट्टा वाइट लेला पसंद करेगा। अच्छा। बकरियां वाला लेगा तो ये ब्राउन पसंद करेगा। अच्छा। ते ज्यादा तो ज्यादा किन्ना दुध देई जंदी है देसी बकरी? ज्यादा बकरी जेड़ी देसी 5 सिर ते जाएगी। ते तुसी दुध बच्चियां नु पिलांदे हो या सेल करदे हो? बच्चियां नु पिलाने आ। सेल नहीं करदे? सेल नहीं करते। ते बच्चे किन्ने दिंदी है? बच्चे 2 दे दी, कोई विच 3 दे दी, कोई 1 दे दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ए दस के बकरियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਆਜੜੀ ਆ ਜੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਦ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਕਰੇ। ਈਦ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ? ਜੀ। ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ 2 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ 8। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 35,000 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ 35 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜਾ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1.25 ਸਾਲ। 1.25 ਸਾਲ ਜੀ। ਯਾਨੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਜੇ? ਇਹ ਸੰਭੜੇ ਹਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ 35,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਟੋਟਲ 35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੇਲੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ। ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? 10 ਮਰਲੇ ਚ। 10 ਮਰਲੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 10 ਮਰਲੇ ਚ 200 ਭਾਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਜੇ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਚੜ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਜਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ, 3-4 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਡਾਲਟਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ 10-15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੀਟ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹ ਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਚਾਰਾ ਪਿੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਰਾ ਪੁਰਾ ਛਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਜੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 35 ਭਾਰੂ ਨੇ ਨਾ 4 ਪੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਚੋ ਚਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 10-12 ਪੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਜਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਰੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਸਿਆਲ ਚੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਭਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ 35 ਲੱਖ, 35 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ। 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਜਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਲਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਲਾਬ ਵਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਫਿਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਊ ਆਪਣੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਦ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇ? ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਦਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਛੜੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ? ਦਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਭਿਉਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਭਿਉਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਣੇ ਜੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ 1-2 ਡੰਗ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੇਖਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਓਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੋਬੀ ਹੋ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਲੀ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਕਾਫੀ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 2 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਣ ਤਾਂ 100 ਭਾਰੂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 35 ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸੌੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਆਲੂ, ਕਿਧਰੇ ਚਟਾਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੰਦੂ, ਇੰਦੀਆਂ ਸਭ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਕਾਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? 2 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। 10 ਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਨ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇੰਜ ਬਚਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਮਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੱਕੀ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਜਿਸੇ ਆਪੀ ਸੌਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੱਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਸੂਵੇ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਜਾਨ, 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਸਲ ਲੈ ਜਾ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਚੜੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਚਾਰੋ, ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ? ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੀਕਾ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ 0 ਟੀਕਾ ਇਹ ਲੈ ਆਵੋ, ਕਿਰਮਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਪਿਓ ਟੈਮੋ ਟੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਦੀ 2 ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ 40 ਜਾ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, 35 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਤਾ ਮੌਜੂਦ 8 ਲੇਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਕਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।